सुस्वागत छात्र छात्री माने आमे पूर्व क्लास रे बंदीर विरह व्यथा कविता किछ अंश आलोचना करथिले। तुमको कविता केमिति लागी कमेंट रे जणाइबे आउ आम चैनल को अधिक अधिक लाइक आउ शेयर देबे जोटा कि हमको उत्साहित करिवो अधिक रु अधिक वीडियो बनाया पई आउ नुआ ढंग रे तुम मानक सुविधा पई साहित्य तुम समस्त विषय को परसिया पई आमे जेउठी छाड़ीथिले सेइठु पढ़िबा किंतु ता पूर्व पुणी निजर कथाटी कहबी जे प्रकृति को भल पाए जे मनीष को भल पाए ता जीवन दुख असरती किंतु से अन्यर खुशी पाई निजर दुख को भूली जाए। जेमिति कि जेतेबेले मेघर वर्षा झरे मेघ मध्य जंत्रणा पाए बिजुलीर कष्ट सहे किंतु से निज जंत्रणा को लुचेई दे बरसा बरसी थाए पृथ्वी को शस्य श्यामला करने पाई। ठीक से गोपबंधु से परी जी निजर परिवार को भूली निजर एकमात्र पुओ को रोगशज्यार छाड़ी दे बन्या प्रपीड़ित लोकंकर साहाय्य सहयोग पाई आछंती। जेतेबेले तांको स्त्री तांको भिड़िकी धरुची तुम्हें बन्या प्रपीड़ित लोकों पाई कहीं जाऊच तुम्हें एक विचित्र मानव निज परिवार कथा भूली जाऊच से ठीक से समय गोपबंधु कहती मोर गोटे पुअर जीवन जापर हुए तो ता जीवन विनिमय रे जदि अनेक पुओ बंची जाउछंती सेईटा मो पाई सबुठारु भल काम हेबो मु तो मो पुअर चिकित्सार अवहेला करी नाही। हे बळे एक महामानव गोपबंधु तांको हृदय भितरे दुख भी लुचि थिला दुख को लुचेबा शिखिथिले तांकर जे पारिवारिक परिवार जन कथा मने पड़ु नथिला ताहा नुहे निश्चित भाव में मने पड़ुथिला किंतु से दुख को लुचेई पारुथिले। व्यक्तिगत दुख को नहीं आखिर लुह झराइबार व्यक्तित्व माने महामानव हो पारती नहीं। निजर जीवन दुख को से चापी दे गोटे बृहत्तर दुखर समाधान पाई सुखर संधान व्यस्त थिले तेणु परिवार दुख ठारू से दूरे रहते किंतु आज जितेबले बंदीर जीवन बिताउथिले प्रथम कवितार ना को जदि आम ये विश्लेषण करने को चेष्टा करिबा बंदीर विरह व्यथा। बंदी बोलते कि जी निजर परिजन ठारू दूरे थाए बा तार अनेक स्वाधीनता को व्यथा दे था स्वाधीनतार हरण करा जाय थाए ताहाको बंदी कहा जाए। विरह कौन विरह होउची निज लोकों को न भेटिबार दुख को विरह कहा जाए। बंदी विरह व्यथारे पीड़ित होला बेले ता मन भीतर आत्मा भीतर जो व्यथा बाहरे ताहार परिप्रकाश कवि द्वितीयार्धरे से निज व्यक्ति जीवनर जेति दुख आसी ताहार परिप्रकाश करछंती ओ से दुख को भूली जिबार तरीका मध्य कहछंती। आमे जिबा कविता को आहा प्रियजन विरह की दारुण कसन आहा प्रियजन विरह की दारुण कसन प्रीति पासे बंधा जगते सर्व जड़ चेतन। सतरे निज लोक को छाड़ी जेबार दुख जंत्रदायक निजर दूरे रहुथिबो पाखरे माँ नथिबो पाखरे भाई नथिबो पाखरे भौन नथिबो जर हेले मुंडर हाथ देबाकू केही व्यक्तित्व जने नथिबे भोक हेले बाढ़ी देबाकू केही नथिबो ई जो जंत्रणा ई जो अनुभव जे करिछि से ही अनुभव करिछि एकुटिया बंचिबार जंत्रणा केते जे कष्टदायक गोपबंधु आज अनुभव करछंती पाखरे निजर केही बोली नाहंती ई जंत्रणा तेणु प्रियजन को छाड़िबा सदाबेले जंत्रणादायक। प्रीति पासे बंधा जगते सर्व जड़ चेतन ए विश्वरे समस्ते जड़ हो चेतन हो समस्ते प्रीति पासे बंधा प्रीति माने भल पाइबा पासे बंधा समस्तंकर किछि ना किछि भल पाइबा दरकार तेणु ए जगत प्रेम पाखरे बंधा कहीं बंधुता कहीं प्रेम सुंदर जालागी देवता हुए नर यही भल पाई देवता माने मनुष्य ही जन्म हेबंती तेणु प्रत्येक व्यक्ति प्रेम पाखरे बंधा गछटिए हो गछरे पानी देले ही गछ बढ़ी थाए अर्थात गछ मध्य स्नेहरे बंधा जदि आमे कौनसी जंतु भले पारिचे ताकू टिके स्नेह कले से पाखक पळै आसे तेणु स्नेहरे समस्ते बंधा
ଏ ବିରହ ଦୃଶ୍ୟ ଦିଅଇ ବନ୍ଦୀ ପରାଣେ ବ୍ୟଥା ପଲକେ ପଲକେ ପଡ଼ଇ ମନେ କେତେ କି କଥା। ଯେତେବେଳେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ନିଜ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ବିରହରେ ଅଛନ୍ତି ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ପୃଥିବୀ ଦୂରେଇ ଯିବାର ବିରହ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମନର ଗତି ଅନେକ, ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଅନେକ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଆଖିର ପଲକ ପଲକରେ ନିଜର ପରିବାର କଥା, ନିଜର ଭାବନାର କଥା, ଅନେକ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଯେମିତି ମନ ସଦା ଚଞ୍ଚଳ, କେତେବେଳେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦୀର ବିରହ ଜୀବନ ଭିତରେ ପୃଥିବୀର ଶାଶ୍ୱତ ବିରହକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିଜ ଜୀବନ କଥା ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଗୋଟେ କ୍ଷଣକେ କେତେ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ପଲକେ ପଲକେ ପଡ଼ଇ ମନେ କେତେ କି କଥା। ଗୋଟେ ପଲକରେ ଅନେକ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। କେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁହଁ ଦେଖାଯାଉଛି, କେତେବେଳେ ପୁଅର ମୁହଁ ଦେଖାଯାଉଛି, କେତେବେଳେ ଗାଁର କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଅନେକ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ସେ ଜର୍ଜରିତ। ତେଣୁ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଭୁଲିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି କୋଳରେ ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ରହିଯିବା ପାଇଁ। ସମ୍ଭାଳ ଟିକିଏ ସିପାହୀ ଚାବି ନଦୀ ଦ୍ୱାରେ ପ୍ରଣୟ ପ୍ରବାହ ଦେଖିବି କ୍ଷଣେ ରହି ବାହାରେ। ଯେହେତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଯାଇଛି, ସିପାହୀ ଚାହୁଁଛି ଯେ ବନ୍ଦୀଶାଳାର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରିଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସିପାହୀକୁ କହୁଛନ୍ତି ଟିକିଏ ସମୟ ତୁ ରହିଯା, ତୁ ରହିଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ସମ୍ଭାଳ ଟିକିଏ ସିପାହୀ ଚାବି ନଦୀ ଦ୍ୱାରେ, ତୁ ଦ୍ୱାରଟା ଟିକିଏ ସମୟ ଖୋଲାରେ ମୁଁ କ'ଣ ଦେଖିବି ନା ନିଜ ଦୁଃଖକୁ ଭୁଲିବା ପାଇଁ ପ୍ରଣୟ ପ୍ରଭାବେ ଦେଖିବି କ୍ଷଣେ ରହି ବାହାରେ। ମୁଁ ଦେଖିବି କିଭଳି ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ପୃଥିବୀର ପ୍ରେମ, ତାଙ୍କର ବିରହର ପ୍ରଭାବକୁ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଅନୁଭବ କରିବି। ଏହି ଭାବନା ନେଇ କବି ସିପାହୀକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। କବିଙ୍କର ଅତି ଚମତ୍କାର ଢଙ୍ଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ପୃଥିବୀର ପ୍ରେମକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଣୟ ପିଉସେ ମିଶିଛି କିଆଁ ବିରହ ବିଷ, ବିଶ୍ୱବାସୀ ପ୍ରତି ବିଚିତ୍ର ଏକି ବିଧି ଆଶିଷ। ପ୍ରଣୟ ପିଉସେ, ପ୍ରଣୟକୁ କବି ଅମୃତ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଭଲ ପାଇବା ହେଉଛି ଅମୃତ। ଭଲ ପାଇବା ବିନା ବିଶ୍ୱ ଗତିଶୀଳ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ସେଠି ବିଷ କାହିଁକି ମିଶିଛି? କେଉଁ ବିଷ? ନା ବିରହର ବିଷ। ଯେଉଁଠି ପ୍ରଣୟ ସେଇଠି ବିଚ୍ଛେଦ, ଯେଉଁଠି ମିଳନ ସେଇଠି ବିଚ୍ଛେଦ, ଯେଉଁଠି ପାଇବା ସେଇଠି ହରାଇବା। ଏଭଳି ଏକ ମିଳନ ପାଖରେ ଏଭଳି ଏକ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରୟୋଜନ କ'ଣ ପାଇଁ? ଯେଉଁଠି ଭଗବାନ ହେଉଛି ପ୍ରେମ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସେଇଠି ବିରହ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଣୟ ରୂପକ ଅମୃତ ରୂପରେ ବିରହ ରୂପକ ବିଷ କ'ଣ ପାଇଁ ମିଶିଛି? ସତ୍ୟ ବା କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ବିଶ୍ୱବାସୀ ପ୍ରତି ବିଚିତ୍ର ଏକି ବିଧି ଆଶିଷ। ବୋଧେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶିଷ ମାନେ ଅପୂର୍ବ ଆଶିଷ, ବିଚିତ୍ର ଆଶିଷ। ଯେଉଁଠି ପ୍ରଣୟ ସେଇଠି ବିରହ ବୋଧହୁଏ ରହେ। ପ୍ରଣୟ ପାଖରେ ବିରହ ରହିଛି ବୋଲି ବୋଧହୁଏ ପ୍ରଣୟ ଏତେ ସୁନ୍ଦର। କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ସୁନ୍ଦର ସରୋଜ ଚରଣେ କିମ୍ବା ଜଡ଼ିତ ହି ବିପରୀତ ସ୍ଥିତି ରହସ୍ୟ କି ପାରିବ ରହି। କବିଙ୍କ ମନରେ କବି ଭାବୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି କବି ନିଜର ଭାବନାକୁ ଆହୁରି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରିବାକୁ ଯାଇ, ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ଯାଇ ପ୍ରକୃତିର ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଆଣିଛନ୍ତି। ପ୍ରେମ, ଭଲ ପାଇବା, ଅମୃତର ପ୍ରତୀକ ହେଉଛି ପଦ୍ମଫୁଲ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ପଦ୍ମଫୁଲ ସେଇଠି ଅହିବୋଲନ୍ତେ କି ସାପ ଜଡ଼ିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ପଦ୍ମ ପାଖରେ ହିଁ ସାପ। ପଦ୍ମ ଯଦି ମିଳନର ପ୍ରତୀକ ହୁଏ, ସାପ ହେଉଛି ବିରହର ପ୍ରତୀକ। ତେଣୁ କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ଯେଉଁଠି ମିଳନ ସେଇଠି ବିରହ, ସୃଷ୍ଟିରେ ବିପରୀତ ସ୍ଥିତି। ତେଣୁ ଏଇ ବିପରୀତ ସ୍ଥିତି କିଏ ବା ବୁଝିପାରିବ? ବିପରୀତ ସ୍ଥିତି ରହସ୍ୟ କିଏ ପାରିବ କହି? କ'ଣ ପାଇଁ ମିଳନ ପାଖରେ ବିରହ ମିଶିଛି, ଏକଥା କିଏ କହିପାରିବ? ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟିକୁ ବୁଝିପାରେନି ବୋଲି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ। ଯଦି ମଣିଷ ଭଗବାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଲୀଳାକୁ ବୁଝିପାରୁଥାନ୍ତା, ହୁଏତ ସେ ଜୀବନକୁ ଭଲ ପାଇନଥାନ୍ତା। ଏହିଭଳି ଅନେକ ଭାବରେ ବିରହ ଯେଉଁଠି ମିଳନ ସେଇଠି ବୋଲି କବି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। କବି ପ୍ରକୃତିର ବିରହ ସହିତ ନିଜ ବିରହ ଭାବନାରେ ମଧ୍ୟ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ନିଜ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ମଧ୍ୟ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେତେ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ହଜିଲେ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମାନବୀୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ପ୍ରିୟ ଜନ ପ୍ରିୟ ସ୍ଥାନ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ବନ୍ଦୀ ଏଠାରେ, ବିରହ ବିଷମ ବିଷେ ମୋ ମନ ପାରାନ ଘରେ। କବି କହିଲେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ମୋ ପ୍ରିୟଜନକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛି? ନା ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ, ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ପ୍ରିୟଜନକୁ ଛାଡ଼ି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିକି ରହିଛି। ମୋ ମନ ମଧ୍ୟ ବିରହ ରୂପକ ବିଷ ମିଶିଯାଇଛି। ମୋ ମନ ମଧ୍ୟ ସେଇ ବିରହ ବିଷରେ ଆଜି ଜର୍ଜରିତ। ତେଣୁ କବି କହିଲେ, ପ୍ରିୟ ଜନ ପ୍ରିୟ ସ୍ଥାନ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ବନ୍ଦୀ ଏଠାରେ। କାହାକୁ ଛାଡ଼ିଛି? ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମିକି ଛାଡ଼ିଛି, ନିଜର ଗାଁକୁ ଛାଡ଼ିଛି, ନିଜର ସାହି ପଡ଼ିଶାକୁ ଛାଡ଼ିଛି, ନିଜର ବନ୍ଧୁକୁ ଛାଡ଼ିଛି, ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଛାଡ଼ିଛି। ଏ ସବୁକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଛି। ଛାଡ଼ିକି କ'ଣ କରିଛି
ନା ବନ୍ଦିଶାଳା ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିରହ ମୋ ମନ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସୁଛି। ବିରହ ବିଷମ ବିଷେ ମୋ ମନ ପରାଣଘରେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ବିରହର ବିଷାକ୍ତତାରେ ଆଜି ବିଷାକ୍ତିତ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବିରହର ଜ୍ୱାଳାରେ ଜଳୁଛି। ସେ ବିରହ ବିଷ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଛି। କବି ଯେହେତୁ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ପ୍ରକୃତିକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦୁଃଖକୁ ଲୁଚେଇ ଦେବାରେ କବିମାନେ ସଦାବେଳେ ସକ୍ରିୟ। କବିମାନେ କେତେବେଳେ ନିଜର ଦୁଃଖ ପାଖରେ ବନ୍ଦୀ ପଡ଼ିଯାଇ ସମାଜର ଉନ୍ନତିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ କବି ମଧ୍ୟ ନିଜ ଦୁଃଖକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତିକୁ ବାହାନା ଖୋଜନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତିରେ ଦେଖିଲେ ସମହୃତ ବେଦନା, ତାପିତ ଅନ୍ତରେ ଆସିବ ଅବା କ୍ଷଣେ ସ୍ୱାନ୍ତନା। କବି କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବିରହକୁ ବୋଧକୁ ଦେଖିପାରୁଛି, ସେତେବେଳେ ହୁଏତ ମୋ ମନ ଭିତରେ କିଛି ସ୍ୱାନ୍ତନା ଆସିପାରିବ। ଯେଉଁଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଆଉ ପୃଥିବୀ ମାତା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବିରହର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ସେମାନେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବିରହର ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ପ୍ରକୃତି ସଜେଇ ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଭଳି ବିରହକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ହୁଏତ ମୋତେ ନିଜର ସୂକ୍ଷ୍ମତ୍ୱକୁ ଅନୁଭବ କଲା ପରେ ମୋ ମନ ଭିତରେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଆସିବ। ଯଦି ପ୍ରକୃତିରେ ବିରହ ଅଛି, ମୁଁ କି ବା ମଣିଷଟିଏ, ମୋ ଜୀବନରେ କାହିଁକି ବିରହ ନ ଆସିବ? ତେଣୁ ଏଇ କଥାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ ସିପାହୀକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ବିରହକୁ ଦେଖି ନିଜ ମନର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଭୁଲିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ରହ ଆଉ ଦଣ୍ଡେ ସିପାହୀ କିମ୍ପା କର କଟାଳ, କକ୍ଷ ଅବରୋଧ ସମୟ ପରା ଗୋଧୂଳି କାଳ। ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ପ୍ରକୃତିରେ ମଜି ଯାଇଛନ୍ତି। ନିଜ ଦୁଃଖକୁ ପ୍ରକୃତିର ଦୁଃଖକୁ ନିଜ ଭିତରେ, ନିଜ ଅନ୍ତରର ବେଦନାକୁ ପ୍ରକୃତିର ବେଦନାକୁ ନିଜ ଅନ୍ତରରେ ଅନୁଭବ କରିକି ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ପ୍ରକୃତିରେ ହଜିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ସିପାହୀଟି କଟାଳ ମାନେ ହେଉଛି ବିରକ୍ତ ବଚନ ପ୍ରକାଶ କରି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ବନ୍ଦିଶାଳା ଭିତରକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ କହୁଛନ୍ତି କକ୍ଷ ଅବରୋଧ ସମୟ ପରା ଗୋଧୂଳି କାଳ। ଗୋଧୂଳି କାଳ ବୋଲନ୍ତି କି ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳ। ଗୋଧୂଳି କାଳ ଆଜିକାଲିର ପିଲାମାନେ ବୁଝିବା ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେବ। ଗୋଧୂଳି କାଳ ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଗାଈମାନେ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଗାଈମାନେ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି, ରାସ୍ତାର ଧୂଳି ଉଡ଼ିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହି ସମୟକୁ ଗୋଧୂଳି କାଳ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଗାଁରେ ସବୁଆଡ଼େ ସିମେଣ୍ଟ ରାସ୍ତା ହେତୁ ଆମେ ଗୋଧୂଳି ମାନେ ଗାଈ ତ ନାହାନ୍ତି, ଧୂଳି କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ପରେ ଗୋଧୂଳି କାଳ ବୋଲେ ବୁଝ। ଗୋଧୂଳି କାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ। ଆଜିକାଲି ଆମେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଛି, ଆମେ ଯଦି ମାନେ କୁକୁର ପାଉଛେ ତାହେଲେ ଧନୀ ଲୋକ, ଯଦି ଗାଈ ପାଉଛେ ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ। ଯଦି ଆମେ ପଚାରିବା ହେଉଛି ସହରୀ ସଭ୍ୟତା ଆଉ ଗାଁ ସଭ୍ୟତା ଭିତରେ ତଫାତ୍ କ'ଣ? ପିଲା କହିବେ ଯେଉଁଠି ଗାଁର ହେଉଛି ଗରିବ ଲୋକମାନେ ହେଉଛି ଗାଈ ଚରାନ୍ତି, ସହରର ଧନୀ ଲୋକମାନେ ହେଉଛି କୁକୁର ଚରାନ୍ତି। ଏମିତି ଅନେକ ବ୍ୟଙ୍ଗ ବୋଲେ ସେ ଅନେକ କଥା। କିନ୍ତୁ କବି ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗାଈ ଆସିଲା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ହିଁ ଗାଈ ଗୋଠରୁ ଘରକୁ ଫେରିଲା ପରେ ହିଁ ବନ୍ଦିଶାଳା ବନ୍ଦ ହେବା କଥା। ଦେଖ ରତ ରତ ହୋଇ ରବି ଏବେ ଗଗନେ, ଦେଖ ରତ ରତ ହୋଇ ରବି ଏବେ ଗଗନେ, ଆଉ ଟିକିଏ ମୁଁ ବୁଲିବି ଏଥି କାରା ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ। ଏବେ ଦେଖ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଜ ହେଇନି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆକାଶରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଉ ଟିକିଏ ସମୟ ଯଦି ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳନ୍ତା, ମୁଁ ଏଇ ଗାରାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଭିତରେ ବୁଲିକି ଟିକିଏ ପ୍ରକୃତିକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ନିଜ ଭିତରେ ଏଇ ଭାବନା ରଖିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯମଦୂତ ହୃଦେ କରୁଣା କାହୁଁ ବସିବ ତିଳେ, ଅଧିକ ନ କହି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଜଗି ପଶିବି ବିଳେ। ସତରେ ଯମ କ'ଣ କେବେ କାହାକୁ ସମୟ ଦେଇଥାଏ ମାରିବା ପାଇଁ? ସେ ଆସେ ଆଉ ମାରିଦିଏ। କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ଏଠି ସିପାହୀ ହେଉଛି ଯମଦୂତ। ସିପାହୀ କ'ଣ କେବେ ଚାହିଁବ ମନର ଭାବନାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ? ତା ସମୟ ସାରିଦେଇ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଉଛି ବନ୍ଦିଶାଳାର କବାଟକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବ। ତେଣୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ନିଜର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ଜଗିକି ସିପାହୀକୁ ଯମଦୂତ ଭାବନାରେ ନେଇ ନିଜର ସମ୍ମାନକୁ କ୍ଷୁଣ୍ଣ ନ କରି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ନିଜର କାରାଗାର ଭିତରେ ବସିଯାଇଛନ୍ତି। କବିତା ଆମ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର କବିତା ଏଠି ସରିଛି। କବିତାର ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା, କବିତାର ଯଦି ସମୃଦ୍ଧ ଭାବରେ ଆମେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାକୁ ଯିବା, କବିତାଟି ଏଇପରି ହେବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ପୃଥିବୀର ପ୍ରେମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିବିଡ଼। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ଏକ ଅନାବିଳ ପ୍ରେମ ରହିଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବିଦାୟକୁ ପୃଥିବୀ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନି। ସିଏ ବିରହ ପ୍ରାଣ ହେଇଯାଉଛି। ବିରହ ମନ ଭିତରେ ନାନା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଖାଯାଉଛି। କବି ଏଇ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ମାନବୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଓ ମାନବୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି
ଓ ନିଜର ପ୍ରିୟଜନର ବିରହକୁ ଭୁଲିବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତିର ଏକ ସୁନ୍ଦର ବିରହ କଥାକୁ କହିଛନ୍ତି, ଯାହା ଯେଉଁ କବିତାର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ୱର ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ବାହ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଅନ୍ତ ପ୍ରକୃତିର ଏକ ଅପୂର୍ବ ସମନ୍ୱୟ ଘଟିଛି। ବାହ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଅନ୍ତ ପ୍ରକୃତିର ସମନ୍ୱୟରେ କବିତାର ଗଙ୍ଗାଟି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି, ଯାହାକି ଆମକୁ ଏକ ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ଏକ ବିରଳ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ। କବିତାଟି ଏଇଠି ସରିଛି। ତୁମେମାନେ କବିତା ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ କବିତାର ପଛ ଭାଗରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଏକମାର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ପୁସ୍ତକକୁ ନ ପଢ଼ିକି ଆଉ ଥରେ କରିପାରିଲ ତାହେଲେ ଅନୁଭବ ହେବ ଯେ ତୁମେମାନେ ପାଠଟି ଠିକ୍ସେ ବୁଝିଛ। ପାଠଟି ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ନିଜେ ପୁସ୍ତକ ଆଣି ସମସ୍ତ ଏକମାର କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଯଦି କରିପାରିଲ ତାହେଲେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବ। ଆମେ ଏଥିରୁ ବୁଝିପାରିବୁ ଯେ ଆମ କବିତା ପଢ଼ିବାର କିଛି ସାର୍ଥକତା ରହିଲା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।